أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله
Akbar, Allahu Akbar, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahu Akbar, Rabbi ighfirli warhamni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah, 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 Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawmaidin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laysa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmin wa la yughni min ju'. Wujuhun yawmaidin na'imatun li sa'iha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'atun wa aqwabun mawdu'atun wa namariku masfufatun wa zarabiyyun mabthuthah. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Fadhakkir innama anta mudhakkir, lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar, Rabbi ighfirli warhamni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. At-tahiyatu at-tayyibatu wassalamu ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المرفوع
المنبر أنصتوا وثابكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم قوم الإسلام إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرنا على المعاندين واغفر لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishin lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walil hamd. Alhamdulillah ja'ala lil muslimin idul fitri ba'da siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul azim al-akbar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh asyafi'ul bil mahsyar, nabiyyun qad ghafarallahu ma taqaddama bihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladziina taba'ahum bi rahmatihi wa tahhar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Fitri, hafizakumullah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah memberikan kita kenikmatan jasmani maupun rohani berupa kesehatan fisik, kemantapan iman dan Islam, serta keberkahan hidup sehingga kita dapat melaksanakan salat Idul Fitri tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah atau bulan Maret 2025 ini dengan keadaan penuh ketenangan, ketenteraman dan rasa aman. Salawat berserta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Nabi yang membawa cahaya iman dan Islam, yang menunjukkan pada kebenaran, yang cintanya kepada umatnya tanpa batas, yang membawa kemenangan dan di dunia dan di akhirat nanti. Semoga kita semua selaku umatnya mendapat syafaat beliau, syafaat utama kelak di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Idul Fitri, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, di hari yang kemenangan ini, kita semua lelaki, perempuan, tua, muda, anak-anak, remaja, semua berkumpul menjadi satu di rumah suci, di Masjid Lakah, Masjid Khairat Serasa ini untuk memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu puji pun yang pantas kita lantunkan melainkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada hari ini
1 Syawal kita semua merayakan hari Idul Fitri, hari kemenangan dan hari yang suci bagi hamba-hamba Allah yang telah berjuang selama 1 bulan penuh dengan berpuasa di siang hari dan memperbanyak ibadah di malam hari. Kemenangan tersebut bukan diraih dengan biasa-biasa saja, melainkan dengan susah payah dan penuh pengorbanan, seperti menahan makan, minum dan syahwat di siang hari. Kemudian memperbanyak tadarus Al-Quran, sholat taraweh, sholat tahajud, sholat witir di malam hari, serta menghindari segala sesuatu yang sia-sia dan tidak berguna seperti ghibah, ngerasain orang, namimah, adu domba, fitnah dan sebagainya. Idul Fitri merupakan hari di mana seharusnya kita semua telah mencapai kematangan spiritual, baik berupa hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan kita kepada sama manusia dan alam sekitar. Selama sebulan penuh kita telah ditempa dan dididik di madrasah bernama Ramadan. Dari penempaan Ramadan tersebut dengan berbagai ritual keagamaan, maka akan menjadikan umat Islam menjadi hamba yang bertakwa. Karena sungguhnya puncak dari puasa Ramadan adalah menjadikan manusia yang sempurna dengan takwanya. Terkait hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, telah berlalu kepada kita bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang penuh dengan maghfirah, yaitu ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan yang awalnya adalah rahmatnya, pertengahannya merupakan ampunannya, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Rasulullah juga bersabda, "Lau alimat ummati ma fi Ramadan, latamanat antakuna sanatu kulluha Ramadan." Andaikan umatku tahu dengan kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap semua bulan sepanjang tahun adalah bulan Ramadan. Bahkan diriwayatkan dari ulama bahwa para salafus soleh radhiyallahu an, jika telah berlalu bulan Ramadan maka mereka akan menangisinya selama setengah tahun. Lalu setengah tahun kemudian mereka berharap dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktunya agar ditakdirkan berjumpa kembali dengan Ramadan berikutnya. Mereka berbuat seperti itu karena mereka tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesempatan kebaikan, kesempatan dileburnya dosa-dosa mereka, kesempatan untuk dinaikkannya derajat mereka, kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan juga kesempatan untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi diriwayatkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa di sana ada 4 golongan yang walaupun melewati beratus-ratus Ramadan, bahkan beribu-ribu Ramadan, mereka akan keluar dari bulan Ramadan dengan tangan hampa, bahkan keluar dari bulan Ramadan dengan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala serta dijauhkan dari rahmatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka Ramadhana wa lam yughfar lahu faqad abdahullah wa ansaqahu." Barang siapa yang mengalami bulan Ramadan lalu dia tidak mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang dijauhkan dari rahmatnya dan mendapatkan laknatnya. Berkata para ulama, yang demikian itu dikarenakan banyak sebab-sebab kebaikan di bulan Ramadan yang seharusnya menjadi sebab dileburnya dosa-dosa. Maka jika seorang itu diharamkan dari mendapatkan ampun Allah, hal ini mendapatkan akan besarnya dosa tersebut orang tersebut dan sangat murkanya Allah kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Adapun golongan pertama dari mereka adalah mereka yang durhaka kepada orang tuanya, berani kepada mereka dan menentang perintah-perintahnya. Maka barang siapa di antara kita ada yang demikian, maka hari
maka hari ini adalah kesempatan emas untuk meminta maaf dan memohon ridho kepada kedua orang tuanya, karena sungguhnya ridho Allah itu terletak pada keridhaan orang tua. Bahkan Habib Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratib radhiyallahu mengatakan, jika kau ingin tahu apakah Allah ridho kepada kita atau tidak, maka lihatlah kedua orang tuamu. Jika mereka ridho kepadamu, maka berarti Allah pun ridho kepadamu. Tapi sebaliknya, jika orang tuamu tidak senang dan murka kepadamu, maka Allah pun juga tidak senang dan murka kepadamu. Rasulullah SAW bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa syukurullahi fi syukril walidain, faman asbaha murdiyan li walidayhi musyitan bi fa'ana anhu radin, wa man asbaha murdiyan bi musyitan li walidayhi fa'ana alaihi sakhitan. Sungguhnya ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Maka barang siapa membuat rela kedua orang tuanya dan membuat murka aku, maka aku pun rela kepadanya. Dan barang siapa membuat murka kedua orang tuanya, walaupun membuat rela terhadapku, maka aku pun murka kepadanya. Maka seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW setelah mendengar hadis tersebut, walaupun kedua orang tua tersebut mendolimi anaknya ya Rasulullah, maka Rasulullah pun menjawab, walaupun demikian, golongan kedua adalah mereka yang memutus tali silaturahmi, atau mereka yang memutuskan hubungan keluarga dengan kerabatnya. Maka barang siapa di antara kita yang demikian, maka hari ini adalah kesempatan kita sambung kembali hubungan yang sudah putus ataupun yang sudah retak, supaya panjang umur kita dan murah rezeki kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayasfi rizqihi wa yutala umruhu faisil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, maka hendaknya disambung tali silaturahminya. Dan sebaliknya, jika kita memutuskan tali silaturahmi, berarti kita harus siap-siap untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 25, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara bi ayusrifuna fil ard ulaika lahum la'natu wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan seperti silaturahmi dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itulah orang-orang yang mendapat laknat, dan bagi mereka tempat kediamannya yang buruk, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Adapun golongan ketiga adalah mereka yang saling bermusuhan antara sama muslim dan tidak saling tegur karenanya. Ketahuilah bahwa mereka hari ini sangat berpeluang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan murkanya, karena dalam agama Islam tidak diperbolehkan tidak saling tegur lebih dari 3 hari, tidak boleh menyapa lebih dari 3 hari. Bahkan diriwayatkan jika kita meninggal dunia pada saat itu, maka kita mati dalam keadaan masuk neraka. Waliyadzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, hari ini adalah hari di mana kita bisa saling bermaaf-maafan. Apalagi dalam kita memaafkan antara sesama manusia, akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yunadi munadin yaumal qiyamah liyakum ajru 'ala Allah fala yakum ahad. Fa yunadi thaniyan ajru 'ala Allah fala yakum ahad. Fa yunadi thalithan liyakum afuna 'anil nas fa yakumuna wa hum la qalilun. Fa dukhulul jannata bi ghairi hisab. Nanti pada hari kiamat akan ada panggilan yang manggil supaya berdiri mereka yang pantas mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bangun. Lalu datang panggilan yang kedua, juga tidak ada yang bangun. Lalu datang panggilan yang ketiga supaya berdiri mereka yang suka memaafkan antara sama manusia. Maka bangunlah sebagian dari mereka dan jumlahnya sedikit. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga dengan tanpa hisab. Semoga kita semua termasuk dari golongan tersebut, yakni suka memaafkan sama manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun golongan keempat adalah
mereka yang suka mabuk-mabukan, minuman keras maupun dengan obat-obatan terlarang. Ketahuilah bahwa mereka kelak di hari kiamat akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhraju syaribul khamri min qabrihi wa antanu minal jifah wal kuzu alakun fi unuqihi wal qatuhu bi yadihi wa yumla'u ma baina jildihi wa lahmi hayatun wa aqaribu wal basu da'ala yu'li minhu arasuhu wa yajidu qabruhu hufratan min fin nirani qarin wa fir'aun wa haman. Nanti para peminum khamr akan keluar dari kuburnya dalam keadaan baunya lebih busuk dari bau bangkai, sedangkan kendi berada di lehernya dan wadah berada di tangan mereka, sedangkan di antara daging dan kulitnya akan dipenuhi dengan bermacam-macam ular dan kalajengking, serta akan dipakaikan sandal yang terbuat dari api yang akan membakarnya sampai ke ubun-ubunnya, dan kuburannya akan menjadi liang dari api neraka, serta akan dikumpulkan bersama Fir'aun dan Haman. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu marilah kita jadikan hari ini sebagai momen untuk lebih introspeksi diri dengan memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, sanak famili serta handa tawalan, dan juga kita bisa saling memaafkan antara sama manusia, dan kita jauhkan dari lingkungan kita dari segala macam minuman keras dan obat-obatan terlarang, dengan harapan desa kita dan negeri kita ini menjadi negeri yang damai dan tentram karena mendapatkan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga berharap kita mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini adalah jaza, yaitu hari kita mendapatkan upah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul Idul Fitri wa qabatil malaikatu ala asbabit turuq fanadu ughdu ya ma'syaral muslimin ila rabbin karim yamunnu bil khairi thumma yusibu 'alal jazil laqad umirtum bi qiyamil lail fakuntum siyamun nahar wa suntum wa atatum rabbakum faqdu bi jawaidikum fa idza sallu nada bunadin ala inna rabbakum qad ghafara lakum farji'u rasyidina ila rihalikum." Jika tiba lebaran, maka para malaikat berdiri di ujung jalan seraya berkata, "Pergilah kalian wahai kaum muslimin kepada Tuhan kalian yang maha pemurah, yang akan memberikan kepada kebaikannya serta pahalanya yang sangat banyak, karena kalian telah diperintahkan untuk sholat malam dan kalian melakukannya, kalian diperintahkan untuk berpuasa dan kalian juga telah melakukannya, dan kalian telah mentaati Tuhan kalian, maka ambillah upah kalian." Maka tatkala mereka telah selesai melaksanakan salat Idul Fitri di Masjidil Khairat, maka ada panggilan berseru, "Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa Tuhan kalian telah mengampuni dosa-dosa kalian, maka pulanglah kalian ke rumah masing-masing dengan bahagia." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walilham. Akhirnya pada kesempatan hari raya Idul Fitri ini, pada hari yang agung ini, marilah kita keluarkan kewajiban kita berupa zakat fitrah. Marilah kita sama-sama membersihkan hati, hilangkan rasa benci, iri dan dengki dari hati kita. Gantilah semua dengan kasih sayang dan cinta dengan hati yang terbuka, muka yang jernih dan tangan yang dan tangan yang terulur. Kita saling memaafkan. Kita buka lembaran baru yang masih bersih dan putih. Kita tutup lembaran yang lama yang mungkin banyak terdapat kotoran dan noda. Biarlah yang tua memaafkan yang muda, para orang tua memaafkan anak-anaknya, para mertua memaafkan menantunya, dan para suami memaafkan kepada istrinya, dan begitu juga sebaliknya dengan ucapan ya Allah wa yakum aidin wal faizin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kelelahan kami dalam melaksanakan ibadah, teguhkan pendirian kami, dan berilah kami pertolongan dalam menghadapi orang-orang yang menolak kebenaran. Ya Allah, ya Rabbana, janganlah kau murkai kami karena perbuatan orang-orang bodoh di antara kami. Jangan engkau berikan kekuasaan terhadap kami orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak ada cinta dan belas kasih terhadap kami. Ya Allah, engkaulah maha pengasih dan mengabulkan segala permohonan. Ya Allah, ya Rabbana, berilah kami umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat serta dalam ketaatan kepadamu, dan tutupkanlah
usia kami kelak dalam keadaan Islam dan iman, serta jadikanlah ucapan terakhir kami di dunia ini adalah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan bangkitkan kami beserta para aulia, para syuhada, dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamul malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqali yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Uqrabi fir wa hamata khairir rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqrar bi rububiyyati wa rihaban liman jada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mashabil gharar ma tas'ainu bin nadhr wa adru bi khabar min yawmina hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amma nahaa anhu wahdar wa'lamu anna Allah barakallahu ta'ala amarakum bi amri bada fi binasi wa sanna min ladhi bisabbihati wa qudsih faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad jaddil Hasan wa Husain wa ala alihi wa sahbihi khair ahli darain, khususan ala awal rafiq Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa ala Siddiqil Mahduq Sayyidina Abi Hafs Umar Al-Faruq wa ala Sayyidina bintain Sayyidina Utsman Dzul Nurain wa ala ibni Ami Al-Ghalib Sayyidina Ali bin Abi Talib wa ala tatil baqina radhiyallahu anhum ajma'in wa ala syarifain Sayyidina Sabir ahli darain Abi Muhammad Al-Hasan wa Abi Abdullah Al-Husain wal ammatil qadilain ala nas Sayyidina Hamzah Sayyidina Abbas wa ala biqad sahabatil ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa ansur 'abdi ibadikal muhaddin wa ansur man nasruddin wa hdul man khal muslimin wa damna a'da'id-din wa 'ali kalim ila yaumiddin. Allahumma fa'anna al ghala wal waba wal zalazil wal bihan wa zulfatin minna wal mihan ma minha batan an baladina Indonesia khassah an barsa'il buladil muslimin amah ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umirna wa aslih wa amirna aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wa ja'al mauta harahatan lana bi kulli syarr. Allahumma alih baini qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najjina dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma minha ma batan wa minha wa batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma habbib ilal iman wa zin fi qulubina wa karhih ilal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma arzuqna sabra al haqqi was sabat al amri wal aqibata al hasanah wal afiyah min kulli baliyatin wa salamah min kulli ithmin wal ghanimah min kulli birrin wal fawz bil jannah wan najat minan nar.
النار يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمته ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله